Good morning, students. So today we are going to discuss about the very important topic, hydrogen bonding. Okay, so without any delay, let us go into the topic. Hydrogen bonding, where you will come across. Generally, hydrogen bonding means it is a type of bond which is formed between hydrogen atom and highly electronegative element of same molecule or of different molecules. Once again I am repeating, hydrogen bonding is a type of bond which is formed between what? Between hydrogen atom and highly electronegative element of same molecule or of different molecule. ఓకేనా, ఒక హైడ్రోజన్ యాటమ్కి ఇంకా హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్కి మధ్యలో జరిగే బాండ్, దాన్నే హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటాం. దిస్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ జనరలీ we represent with dotted line. It is weak bond. It's a weak intermolecular force of attraction. ఓకే, కోవలెంట్ బాండ్ అంత స్ట్రాంగ్గా అయితే ఇది ఉండదు. కోవలెంట్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్లో 1/10th పార్ట్. ఓకేనా, ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఈజ్ 1/10th ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండింగ్. ఓకే, సో దీన్నైతే మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ hydrogen bonding we have to learn, and different examples we have to learn, so that you will understand what exactly this hydrogen bonding is. ఈ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ వల్ల వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి? ఓకేనా, డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్లో వచ్చే ప్రాపర్టీస్, ఆ ప్రాపర్టీస్లో వచ్చే చేంజెస్, ఓకే, హెచ్ బాండింగ్ వల్ల వచ్చే చేంజెస్, that you have to learn in this video. Okay, so let us see what is H bonding and types of H bonding. So definition ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా. It is defined as the weak intermolecular force of attraction which exists between hydrogen atom and a highly electronegative element. ఓకే, ఈ రెండిట్ల మధ్యలో ఫామ్ అయ్యే వీక్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనమాట. ఓకే, ఆ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ దట్ మే ఎగ్జిస్ట్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ మాలిక్యూల్ or in between two different molecules also. So based on that only we have two types of hydrogen bonding. They are intermolecular and intramolecular hydrogen bonding. Okay, so now let us learn what is the difference between intermolecular and intramolecular. Inter antene between two different, intra ante within the same. Okay, inter school competition antaru, ante dan meaning enti? కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ స్కూల్స్. ఓకేనా, రెండు డిఫరెంట్ స్కూల్స్ పిల్లల మధ్యలో కాంపిటీషన్ ఉంటే దాన్ని ఇంటర్ స్కూల్ కాంపిటీషన్ అంటారు కదా. ఇంటర్ మీన్స్ ద హెచ్ బాండింగ్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ యాటమ్స్. ఓకే, దెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హెచ్ బాండింగ్. ఇంట్రామాలిక్యులర్ అంటే బిట్వీన్ హైడ్రోజన్ యాటమ్ అండ్ ఏ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ యాటమ్ విచ్ ఆర్ బోత్ బిలాంగ్ టు same molecule, means within the same molecule, if there is a H bonding between H and a highly electronegative element, then you call it as intramolecular. Okay, so let us understand with some examples. So let us learn about the types of hydrogen bonding. First one is intermolecular hydrogen bonding, which means the H bonding which is existing between two different molecules. Okay, let us see some examples. So let us go with the first example, that is water molecule. మీకు అందరికి తెలుసు కదా, వాటర్ మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్ విల్ బీ లైక్ అ వి షేప్డ్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, H2O, టూ లోన్ పేర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదే వాటర్ మాలిక్యూల్లో టూ డిఫరెంట్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో హెచ్ బాండింగ్ అనేది ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో మనం చూద్దాం. ఓకే, బిట్వీన్ oxygen and highly electronegative element, between hydrogen and highly electronegative element oxygen. నార్మల్గా హైడ్రోజన్ బాండింగ్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ బిట్వీన్ వాటర్ మాలిక్యూల్, జస్ట్ నేను ట్విస్ట్ చేసి డ్రా చేస్తున్నాను, జస్ట్ మార్చాను యాంగిల్. టూ లోన్ పేర్స్ అనేవి మీకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా, టూ లోన్ పేర్స్. ఓకే, సో అలాగే ఇంకొక వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. ఓకేనా, ఇంకొక వాటర్ మాలిక్యూల్ హెచ్, సో టూ లోన్ పేర్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్. అలాగే ఇంకొక వాటర్ మాలిక్యూల్, ఒక 3 వాటర్ మాలిక్యూల్స్, ఇలా ఎన్నైనా మీరు తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ద సేమ్ శాంపిల్ ఆఫ్ అ వాటర్, బిట్వీన్ 2 or more డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, సేమ్ శాంపిల్ ఆఫ్ వాటర్లో ఇదొక మాలిక్యూల్, ఇదొక మాలిక్యూల్, ఇదొక మాలిక్యూల్.
ఒక శాంపుల్లో ఒకటే మాలిక్యూల్ ఉండదు కదా, సో మెనీ మాలిక్యూల్స్ విల్ బి దేర్. సో ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఆఫ్ సెకండ్ వాటర్ మాలిక్యూల్, ఈ రెండిట్లకి మధ్యలో జరిగే బాండ్ అనమాట. ఓకే, విచ్ యూ కాల్ ఇట్ ఆస్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. మనం సాలిడ్ కోవలెంట్ బాండ్ని సాలిడ్ లైన్ తోటి డ్రా చేస్తున్నాం, రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. హైడ్రోజన్ బాండింగ్ వీక్ బాండ్ కాబట్టి డాటెడ్ లైన్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? సో ఇలా మీరు ఎన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్కి మధ్యలోనైనా హెచ్ బాండింగ్ అనేది డ్రా చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అ వీక్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అండ్ ఇట్స్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ హౌ మచ్? ఇట్ ఈస్ 1/10 ఆఫ్ ద యాక్చువల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్. సో వాటర్ మాలిక్యూల్ డయాగ్రామ్, వాటర్ మాలిక్యూల్లో ఉండే హెచ్ బాండింగ్ మనం ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఇదైతే రెండు డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో ఉండే హెచ్ బాండింగ్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వాట్? ఇంటర్మాలిక్యులర్. ఓకేనా? ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. అలాగే మనం సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి అమోనియా మాలిక్యూల్. ఓకేనా? ప్లేస్ ఇక్కడ ఉంది కదా, డ్రా చేయడానికి సరిపోతుంది. అమోనియా. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వాట్? అమోనియా మాలిక్యూల్. అమోనియా మీన్స్ NH3. ఓకేనా? NH3. నైట్రోజన్ విల్ హ్యావ్ 1 lone pair of electrons. ఓకే, సో ఇప్పుడు అమోనియా స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసుకుందాం. నైట్రోజన్ సెంట్రల్ ఆటమ్ అండ్ 3 హైడ్రోజన్స్ ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. నైట్రోజన్ అండ్ 3 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. ఓకే, H down also 1 H. Okay, down also 1 H. ఓకే, సో అలాగే ఇంకొక అమోనియా, పైన ఒక H, సైడ్లో ఒక H, కిందన ఒక H. ఓకే, నౌ the H atom of first ammonia molecule and N atom of second ammonia molecule are joined with H bonding. Okay na? Okay, N H H. ఓకే, NH3. సో ఇలా ఫామ్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ మాలిక్యూల్ యొక్క H, సెకండ్ మాలిక్యూల్ యొక్క నైట్రోజన్, దెర్ ఈజ్ అ వీక్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ బిట్వీన్ దెమ్, that you call it as what? H bonding. Okay, not between two different molecules. Okay, please note down. Next example చూద్దాం. Formic acid. Formic acid formula all of you know, I think. It is HCHO. Okay na? Formic acid HCHO. Okay, so formic acid, in between C and O there is a double bond. Okay, HCHO. Okay, it will be like H C double bond O H. So this is the structure of first molecule of formic acid in a sample of formic acid. అలాగే ఇంకొక ఇది కూడా తీసుకుందాం, ఇంకొక ఫార్మిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్ తీసుకుందాం. ఓకే, H C double bond O H. ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంది, హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, అండ్ హియర్ హైడ్రోజన్. ఓకే, సో దేర్ ఫార్మ్స్ ఎ H బాండింగ్ బిట్వీన్ దెమ్. అలాగే హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్, దెన్ ఇట్ ఫార్మ్స్ అ డైమర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ H బాండింగ్తో జాయిన్ అయిపోవడం వల్ల ఓకే ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఫార్మ్స్ డైమర్. డైమర్ అంటే మీకు ఐడియా ఉందా? It's a dimer, means two molecules, they associate with each other. Dimer, it forms dimer, HCHO. You can take other examples like acetic acid, okay na, benzoic acid, so that they forms what? Dimers. Okay, so acetic acid kuda meeru తీసుకోవచ్చు, acetic acid dimer. ఓకే, సో అసిటిక్ యాసిడ్ ఇక్కడ H బదులు CH3 పెడతాం అంతే. ఓకే, మిథైల్ గ్రూప్ CH3COOH. ఓకేనా, CH3 C double bond O H
అలాగే ఇంకొక అసిటిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్ CH3 C double bond O H. Okay, so there exists a H bonding between H atom of first acetic acid and ఇది కొంచెం కిందకి డ్రా చేస్తాను సో దట్ ఇట్ లుక్స్ నైస్. ఓకే, okay, so like this. Now this also forms a dimer of what? Acetic acid. Dimer, monomer, all these I think you can able to remember. Monomer, but dimer means what? If two molecules of same sample, okay, if they associate and stick together to form a molecule, dimer molecule. Okay, so H bonding, because of H bonding these dimers will form. So dimer of acetic acid CH3COOH, sorry CH3CHO ne ఇది కూడా డైమర్ ఆఫ్ CH3CHO. ఎసిటిక్ యాసిడ్ కాదు, అప్పుడు ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా వచ్చేసి CH3COOH. అప్పుడు ఇక్కడ నేను OH పెట్టాల్సి ఉంటుంది, నేను H ఒకటే పెట్టాను కాబట్టి ఇది ఎసిటిక్ యాసిడ్ కాదు, ఎసిటాల్డిహైడ్ డైమర్. ఓకే, ఇది కూడా అంతే, CHO పెట్టాను కాబట్టి ఫార్మాల్డిహైడ్. COOH పెడితే ఓకేనా, సారీ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ జస్ట్ కరెక్టింగ్ ద నేమ్స్. ఎక్కడైనా పర్వాలేదు, మీకు డైమర్ అనేది యాసిడ్స్లో కూడా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది HCOOH, C డబుల్ బాండ్ OH పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఫార్మిక్ యాసిడ్ అని రాసినప్పుడు OH పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా వచ్చేసి HCOOH. ఓకేనా, ఫార్మాల్డిహైడ్ అయితే HCHO, ఇక్కడ HCOOH. ఓకేనా, అలాంటప్పుడు ఇక్కడ కూడా OH వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, అలా ఇక్కడ కూడా అంతే OH వస్తుంది. ఓకే, ఓకేనా, HCOOH. So this is formic acid and this is acetic acid dimer of acetic acid. ఇది వచ్చేసి డైమర్ ఆఫ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, సో లైక్ దిస్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ H బాండింగ్ విల్ ఫామ్. ఓకే, ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి పారాఫ్లోరోఫినాల్. ఓకేనా, ఫినాల్ అంటే మీకు అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది కదా, బెంజీన్ స్ట్రక్చర్ వేసుకుని ఓకేనా పైన OH డ్రా చేస్తే దాన్ని ఫినాల్ అంటారు. పారా పొజిషన్లో ఫ్లోరిన్ కూడా ఉంటే పారాఫ్లోరోఫినాల్ అంటారు. ఓకే, ఇది వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ పారాఫ్లోరోఫినాల్. ఓకే, నౌ అగైన్ I am drawing another molecule of parafluorophenol. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను F పైన రాసుకుంటాను, OH అనేది కింద రాస్తాను. ఓకేనా, సేమ్ ఏదైనా ఒకటే అవుతుంది, పారాఫ్లోరోఫినాలే అవుతుంది. నౌ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ సేమ్ శాంపుల్ దెర్ ఈస్ a H bonding between H and this F as well as down also between F and H. H bonding is existing. So intermolecular, ఎందుకంటే between two different molecules it is happening. So you call it as example for intermolecular H bonding. Okay, అలాగే you can take the example of metanitrophenol also. Okay, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సిక్స్త్ ఎగ్జాంపుల్ మెటానైట్రోఫినాల్. ఇందాకలా అనుకున్నట్టే ఫినాల్ అంటే ఏంటి, OH ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ బెంజీన్ రింగ్కి
పైన ఓహెచ్ ఉంటే దాన్ని ఫినాల్ అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు మెటా పొజిషన్ ఇది తెలుసు కదా మీకు, ఆర్థో మెటా పారా పొజిషన్స్ అనేవి మీకు ఐడియా ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ అటాచ్ అయితే ఎనీ అదర్ అటాచ్మెంట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ హియర్, దిస్ ఈజ్ ఆర్థో, దిస్ ఈజ్ మెటా పొజిషన్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ వన్ ఈజ్ పారా పొజిషన్. సో ఇప్పుడు మెటాలో నైట్రో గ్రూప్ ఉందన్నమాట, మెటా నైట్రోఫినాల్. సో నైట్రో గ్రూప్ అంటే ఏంటి, NO2 గ్రూప్, N డబల్ బాండ్ O NO2 గ్రూప్. ఓకేనా. సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ మీకు కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అలాగే ఇంకొక పారానైట్రోఫినాల్ స్ట్రక్చర్ కూడా మనం డ్రా చేసుకుందాం. ఓకే, పారానైట్రోఫినాల్. సో ఇప్పుడు నేను OH ఏమో ఇక్కడ డ్రా చేసుకుంటాను మెటా పొజిషన్లో. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఇది ఆర్థో, ఇది మెటా, ఇది పారా, ఇటుపక్క అయినా అంతే, ఇటుపక్క అయినా అంతే. ఓకేనా. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ నైట్రో, ఓకే, ఇక్కడ నుంచి చేసుకుంటే, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఆర్థో మెటా పొజిషన్లో మీకు ఏం చెప్పుకున్నాం, నైట్రో ఉండాలని చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా. OH కింద వేస్తాను, మెటా పొజిషన్లో నైట్రో వేసుకుందాం. ఓకేనా. N డబల్ బాండ్ N డబల్ బాండ్ O NO2. Okay, so if you go like this, you are finding H bonding between two different atoms. ఇక్కడ OHని కూడా మనం HO అని రాసుకుంటే మనకి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది, HO. ఓకే, నౌ H atom of first మెటానైట్రోఫినాల్ అండ్ ఆక్సిజన్ atom of second మెటానైట్రోఫినాల్ ఇక్కడ రెండు జాయిన్ అవుతున్నాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ H బాండింగ్. అలాగే ఈ ఆక్సిజను ఈ హైడ్రోజన్కి మధ్యలో కూడా దేర్ ఇట్ ఫార్మ్స్ H బాండింగ్. ఓకేనా. సో మెటానైట్రోఫినాల్ దీంట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ H బాండింగ్ ఉంటుంది, ఇంటర్మాలిక్యులర్ H బాండింగ్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ ఇన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ యూ కెన్ డ్రా hydrogen bonding, you can identify hydrogen bonding like that only. Okay, so please note down. First of all, you should know these all organic structures and their formulas also. ఇంకా ఆర్థో మెటా పారా పొజిషన్స్ అన్నీ కూడా బాగా తెలిసి ఉండాలి. ఈ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఎక్కడ హైడ్రోజన్ యాటమ్ ఉంది దానికి అడ్జసెంట్గా ఎక్కడైతే హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుందో ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఫామ్ అయ్యే వీక్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్, దాన్నే మనం H బాండింగ్ అంటాం. ఓకేనా. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ లెట్ us learn about intramolecular hydrogen bonding. Intra means within the same molecule. ఓకేనా. within the same molecule how H bonding will exist, that we have to learn. So let us go for the first example, which is salicylaldehyde. Salicylaldehyde is IUPAC name is what, orthohydroxybenzaldehyde. బెంజాల్డిహైడ్ అంటే బెంజీన్ పైన CHO గ్రూప్ ఉంటే దాన్ని బెంజాల్డిహైడ్ అంటారు. ఇది బెంజీన్ CHO గ్రూప్. ఆల్డిహైడ్ అంటే ఏంటి, C డబల్ బాండ్ OH. ఓకేనా, ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్. ఆర్థో పొజిషన్లో హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ కూడా ఉంది అంటే OH గ్రూప్. ఆర్థో పొజిషన్, ఇదే ఆర్థో పొజిషన్ కదా. From where you are starting, from there the very next position is called ortho position. ఇప్పుడు మాలిక్యూల్ ఒక్కటే కానీ విత్ ఇన్ ద సేమ్ మాలిక్యూల్, ఓకే, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇంట్రామాలిక్యులర్ H బాండింగ్. ఓకేనా. విత్ ఇన్ ద సేమ్ మాలిక్యూల్ H atom of salicylaldehyde and oxygen atom of same salicylaldehyde, okay, will form hydrogen bonding between them. Okay, so this is one of the important examples of intramolecular. Now let us learn second example, that is orthonitrophenol. ఫినాల్ అంటే ఏంటని చెప్పి చదువుకున్నాం. బెంజీన్ రింగ్కి పైన OH ఉంటే దాన్ని ఫినాల్ గ్రూప్ అంటారు. ఫినాల్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అస్ ఫినాల్. ఆర్థో పొజిషన్లో నైట్రో ఉంది. ఓకేనా. నైట్రో మీన్స్ వాట్, N డబల్ బాండ్ O. ఓకే, సో ఇది ఆర్థోనైట్రోఫినాల్ అనమాట. ఇప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ హైడ్రోజన్ యాటమ్ ఆఫ్
this and highly electronegative element oxygen within the same molecule itself, it is undergoing H bonding. So this is an example for what? Second example for intramolecular H bonding. Okay, so please note down. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఆర్థోఫ్లోరోఫినాల్. ఓకే, మళ్ళీ ఫినాల్ ఎగ్జాంపులే తీసుకున్నాం. ఫినాల్ అంటే రింగ్ పైన OH ఉంటే ఫినాల్ అంటారు. ఆర్థో పొజిషన్లో ఫ్లోరిన్ ఉంది, సో ఆర్థోఫ్లోరో. అగైన్ ఇన్ బిట్వీన్ H అండ్ దిస్ F దెర్ ఈస్ ఎ H బాండింగ్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ మాలిక్యూల్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇంట్రామాలిక్యులర్ H బాండింగ్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఆర్థోనైట్రో ఎనిలిన్. ఓకే, ఎనిలిన్ అంటే ఏంటి? ఆన్ బెంజీన్ రింగ్ యూ హ్యావ్ NH2. ఓకేనా? NH2 ఉంటే దాన్ని మనం ఎనిలిన్ అంటారు. ఓకే, సో ఆర్థో పొజిషన్లో నైట్రో గ్రూప్ ఉంది, దట్ మీన్స్ N డబల్ బాండ్ O. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నైట్రో గ్రూప్. ఆర్థో పొజిషన్లో ఉంది. ఎనిలిన్కి ఆర్థో పొజిషన్లో నైట్రో గ్రూప్ ఉంది. ఓకే, నౌ దెర్ ఈజ్ అ H బాండింగ్ బిట్వీన్ H అండ్ O. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వాట్? ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సాలిసిలిక్ యాసిడ్, దట్ ఈస్ ఆర్థోహైడ్రాక్సీ బెంజోయిక్ యాసిడ్. ఓకేనా? అంటే ఏంటి? ఓయిక్ యాసిడ్ అంటే మీకు COOH ఈజ్ దేర్ యాజ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఓకే, ఇది బెంజీన్ పైన COOH ఉంటుంది, C డబల్ బాండ్ OH. ఓకేనా? అర్థమవుతున్నది కదా? ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, COOH బెంజోయిక్ యాసిడ్ అనమాట ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు ఆర్థో పొజిషన్లో హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ ఉంది. ఓకే, నేను ఈ C డబల్ బాండ్ O ఇటుపక్క డ్రా చేస్తాను. వన్స్ స్మాల్ కరెక్షన్. ఆ C డబల్ బాండ్ ఓని మనం ఇటుపక్క డ్రా చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ ఓకి ఈ హెచ్కి మధ్యలో H బాండింగ్ అనేది డ్రా చేయొచ్చు. ఓకే, సీ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ యువర్ బెంజీన్ రింగ్. ఓకే, C డబల్ బాండ్ OH. ఓకే, ఇది COOH, ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఈజ్ బెంజోయిక్ యాసిడ్. ఇప్పుడు OH ఆర్థోహైడ్రాక్సీ కదా, HO. ఓకే, యాక్చువల్గా OH ఆ హెచ్కి ఈ ఓకి మధ్యలోనే, అంటే ఇక్కడ కార్బన్కి కనెక్ట్ అయ్యేది ఆక్సిజనే కనెక్ట్ అవుతుంది, హైడ్రోజన్ కాదు. సో మీరు జాగ్రత్తగా కనెక్షన్స్ అన్నీ కూడా చెక్ చేసుకుంటూ రాయాలి. OH. సో ఇప్పుడు ఈ ఓకి ఈ హెచ్కి మధ్యలో ఫామ్ అయ్యే ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనమాట, salicylic acid. Okay, so like this you have n number of examples will be there for intra and inter. Intra ante within the same molecule, inter ante between two different molecules. Now let us learn the consequences of hydrogen bonding. So first point వచ్చేసి the physical properties exhibited by certain molecules is due to H bonding. సపోజ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. వాటర్ ఎగ్జిస్ట్ లైక్ లిక్విడ్ బికాస్ H బాండింగ్, బికాస్ ఆఫ్ H బాండింగ్. H బాండింగ్ ఉండడం వల్లనే వాటర్ అనేది లిక్విడ్ ఫామ్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ వాటర్ మైట్ హ్యావ్ ఎగ్జిస్టెడ్ యాజ్ గ్యాస్. H బాండింగ్ లేదనుకోండి, వాటర్ మైట్ హ్యావ్ ఎగ్జిస్టెడ్ యాజ్ గ్యాస్. ఓకే, అలాగే సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ద మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ వాటర్, అమోనియా అండ్ HF ఆర్ అబ్నార్మల్లీ హయ్యర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ కన్నా చాలా హయ్యర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఏంటి? మెల్టింగ్, బాయిలింగ్ పాయింట్స్. ఓకే, అండ్ అబ్నార్మలీ దే ఆర్ హై దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఇన్ వాటర్. వాటర్కి హైయెస్ట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ 100 degrees ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇంత హైయెస్ట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది ఎందుకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఓకే, అలాగే సాల్యుబిలిటీ, బాయిలింగ్ పాయింట్స్, డెన్సిటీ అండ్ విస్కాసిటీ. విస్కాసిటీ మీన్స్ వాట్? స్టిక్కీ నేచర్. ఓకే, విస్కస్ లిక్విడ్స్ అన్నీ మీరు చదివే ఉంటారు. ఓకే, విస్కాసిటీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ డ్యూ టు ఇంటర్మాలిక్యులర్ H బాండింగ్. ఓకే, సాల్యుబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది,
ఓకే, హెచ్ బాండింగ్ ఉండడం వల్ల ఆ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ అనేది వాటర్లో సాల్యుబిలిటీ రేట్ పెరుగుతుందన్నమాట, ఈజీగా సాల్యుబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ గెటింగ్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ అంటే దట్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ మైట్ హ్యావ్ మేడ్ వన్ హెచ్ బాండింగ్. ఓకేనా, హెచ్ బాండింగ్ చేసుకొని ఉండొచ్చు, వాటర్లో వేయగానే అది బాగా సాల్యుబుల్ అయిపోయింది అనుకోండి. ఓకే, లైక్ నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, సో అలాంటివి కూడా అంటే ఆల్కహాల్, మిథైల్ ఆల్కహాల్, ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఇట్లాంటివి కూడా వాటర్లో డిజాల్వ్ అయిపోతాయి, ఈజీగా డిజాల్వ్ అయిపోతాయి. ఎందుకని? బికాస్ దే ఫార్మ్ హెచ్ బాండింగ్ విత్ వాటర్. ఓకేనా, సో అలా సాల్యుబిలిటీ, బాయిలింగ్ పాయింట్స్, డెన్సిటీ అండ్ విస్కాసిటీ ఆర్ మోర్ ఇఫ్ intermolecular hydrogen bonding is present. If there is an intramolecular hydrogen bonding, these properties will decrease. ఇది ఓన్లీ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్కి మాత్రమే ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. మిగిలిన కేసెస్ వేరెవర్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇంట్రామాలిక్యులర్ హెచ్ బాండింగ్, దీస్ కేసెస్ ఆర్ లెస్. అంటే సాల్యుబిలిటీ కూడా తక్కువే ఉంటుంది, విస్కాసిటీ, బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇవన్నీ ఇంట్రామాలిక్యులర్ చేసే వాటికి తక్కువ ఉంటాయి, ఇంటర్మాలిక్యులర్కి ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి, ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ఐస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ వాటర్ డ్యూ టు హెచ్ బాండింగ్. మీకు అందరికీ తెలుసు ఐస్ ఫ్లోట్స్ ఆన్ వాటర్. వై ఐస్ ఫ్లోట్స్ ఆన్ వాటర్? బికాస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఐస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ దట్ ఆఫ్ వాటర్. సో యాక్చువల్లీ ఆ ప్రాపర్టీ కూడా ఐస్ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ వాటర్, ఆ ప్రాపర్టీ కూడా బికాస్ ఆఫ్ యూనిక్ ప్రాపర్టీ ఎగ్జిబిటెడ్ బై ఐస్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as open cage structure. Ice is having open cage structure due to H bonding. ఓపెన్ కేజ్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. ఓకే, ఆ స్ట్రక్చర్ ఉండడం వల్ల కూడా డెన్సిటీ ఆఫ్ ఐస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ దట్ ఆఫ్ వాటర్. ఆ స్ట్రక్చర్ ఎందుకు వచ్చింది? ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ హెచ్ బాండింగ్. ఓకేనా, హైడ్రోజన్ బాండింగ్ వల్ల వచ్చింది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్ అనేది చూద్దాం మనం. వాటర్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆన్ హీటింగ్. అంటే యాక్చువల్గా ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్, మ్యాటర్ ఎక్స్పాండ్స్ ఆన్ హీటింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 4, ఓకే 0 నుంచి 4 దాకా హీట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ దట్ టెంపరేచర్, ఎట్ దట్ పర్టికులర్ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్, వాటర్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆన్ హీటింగ్. ఓకేనా, వాటర్ జనరల్లీ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఎక్స్పాండ్స్ ఆన్ హీటింగ్, బట్ వాటర్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆన్ హీటింగ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డ్యూ టు H bonding, and this contraction you call it as anomalous expansion. Anomalous expansion of water is also due to hydrogen bonding. Okay, so these are the different consequences of hydrogen bonding, and this is all about hydrogen bonding. ఇంకా చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అవైతే మీకు వాలటైలిటీ గురించి ఏవైనా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. ఓకే, ఆ క్వశ్చన్స్లో కూడా మీరు ఎవ్రీథింగ్ రిగార్డింగ్ హెచ్ బాండింగ్ నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ని చూసుకుంటూ వాలటైలిటీ గురించి కానీ, విస్కాసిటీ గురించి కానీ ఇంటర్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇంట్రాలో తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ పాయింట్ కూడా మెన్షన్ చేస్తూ మీకు క్వశ్చన్స్ అనేవి రావచ్చు, 2 marks క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.